दर्शक मित्रों, आपनी लोकप्रिय अब तक चैनल में आप सर्व दर्शक मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज आपणे निहाळशुं मीन राशि 2026 वार्षिक भविष्य दर्शन। मीन राशि माटे आवतुं वर्ष आपना माटे आर्थिक रीते केवुं रहेशे, आरोग्य आपनुं केवुं रहेशे, विद्यार्थी माटे विद्यार्थी अभ्यास केवो रहेशे, लग्न जीवननुं सुख केवुं मळशे, तेमज आपणा माटे शुभ महीनो कयो, शुभ वार कयो, शुभ रंग कयो, शुभ अंक कयो, आवनारी विपत्तिओमांथी राहत मेळववा माटे, विघ्नोने दूर करवा माटेना उपाय क्या वगैरे चर्चा करीशुं। अने राशि भविष्यना अंते तेमनो उपाय हूँ तमने बतावीश। माटे पूरुं राशि भविष्य आप निहाळशो अने आपना मित्र सर्कल ने पण खास आ ज्योतिष दर्शननी दिशा अने दिननुं सूचन करशो। तो निहाळीए साप्ताहिक वार्षिक भविष्य दर्शन। मीन राशि माटे आपना सपनाओ हवे हकीकतनी अंदर पूर्ण थशे। आप जे पण कार्य करो छो ते आत्मविश्वासथी एक कार्य करवाथी आपनुं कार्य सफल थशे। आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक स्थिति अने भावनात्मक संतुलन आ वर्ष दरमियान आप जाळवी शकशो। आ वर्ष आपना माटे अलग परिवर्तन लई अने आवे छे। वर्षोथी रहेला आपना अधूरा कार्य आ वर्षे पूर्ण थाय छे। धन प्राप्ति माटे रूपियानो आपना घरनी अंदर वरसाद वरसे, भले धीमी गतिए पण सारी आवकनी प्राप्ति थशे। वर्ष दरमियान आपना मित्रोनी घरे, आपना ससुराल पक्षनी अंदर, मांगलिक कार्यनी अंदर आपने जवानो योग बने छे। सतत आ वर्ष प्रवृत्तिमय जीवन होवाथी आपने खूब ज लाभ अने फायदो थशे। आ वर्ष दरमियान कंईक अलग करवानी भावना आपने जीवन अंदर आगळ वधवा माटे मदद थशे। तेमना माटे हमेशा आपना परिवारनो, आपना पार्टनरनो, आपना जीवन साथीनो आपने सहयोग मळशे। आंशिक रीते आ वर्ष दरमियान धीमे धीमे आप मजबूत थशो, आपनुं मनोबळ मजबूत थशे। आपना विचारो हवे आपने व्यवसायनी अंदर खूब ज प्रगति करावशे। आपने आ वर्ष दरमियान नवी ब्रांच, नवो प्रोजेक्ट आप तेमनो प्रारंभ करी शको छो। जे कंई आपना नबळा विचारो होय तेमने छोड़ी देवा। हवे तमारी उमर पण धीमे धीमे मोटी थती जाय छे। नवीन जग्या माटेनो आपना माटे आ वर्षना जुलाई मासथी योग बने छे। तो तेमा आप खेतर फ्लोट लेवानुं विचारी इन्वेस्ट करी शको छो। ते द्वारा आपने लांबा गाळे अवश्य लाभनी प्राप्ति थशे। आर्थिक रीते 2026 नुं वर्ष आपना माटे भले शरूआत में थोड़ी नाणा भीड़ रहे, परंतु धीरे 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 मार्च, एप्रिल, मे महीनो आपने नाणा भीड़ मांथी मुक्ति मळशे। आपे कोई पासेथी लीधेला पैसा तेमने आप रिटर्न करी शको छो। जून मासथी व्यवसायनी अंदर आपनो विकास थशे। नौकरी करता होय तो तेमा पण आपने लाभनी प्राप्ति थशे। तेमज चांदीनी अंदर, सोनानी अंदर आपने सारू वर्तननी प्राप्ति थशे। पूर्व आयोजन प्रमाणे भेगू करेलू सोनू अने चांदी हवे तेमनी किंमत
આપને અત્યારે સમજાશે. તેમજ આ વર્ષ દરમિયાન સમજી વિચારીને ખર્ચ કરવા, અનર્ગલ ખર્ચથી આપે બચવું, દેખાદેખી કોઈની આપે કરવી નહીં, ઘરને અનુરૂપ રહેવાથી આપનું મંગલ થશે. દાંપત્ય જીવન માટે વાત કરીએ તો આ વર્ષ દરમિયાન લગ્નમાં થોડો વિલંબ થશે અથવા રૂકાવટ થશે અને ઉતાવળ કરશો તો પછી પસ્તાવાનો વારો આવશે. માટે સમજી વિચારી અને પાત્રને પસંદ કરવું. એવું બને તો એકની 2 વખત પહેલા લગ્ન પહેલા વાતચીત કરી લેવી. પોતાના જીવનની એકબીજાએ અંગત વાતો શેર કરવી, જેથી લગ્ન બાદ તકલીફ ન પડે. વર્ષની અંદર લગ્નયોગ થવો મુશ્કેલ છે અને કદાચ થાય તો એ આ વર્ષના એન્ડની અંદર આપનો લગ્નયોગ બને છે. અવિવાહિત હોય તો આપને જૂનું પાત્ર જે આપે ત્યજી દીધેલ છે તેમની કિંમત હવે આપને થશે. નવું પાત્ર મળવું ખૂબ આપના માટે મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી. તેમના માટે સારો સ્વભાવ, સારો વ્યવસાય અને સારી ભાષા રાખવાથી, પુરુષાર્થ કરવાથી આપને તેમાં પણ સફળતા મળશે. પણ સાથે સાથે ઉંમરનું પણ આપે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આપ આ વર્ષ દરમિયાન પ્રેમી પ્રેમિકા માટે બહુ સારો પણ નહીં અને બહુ ખરાબ પણ નહીં, મધ્યમ સમય આપના માટે રહે છે. ખોટો ઉત્સાહમાં આવી, ઉતાવળે પગલું ભરવું નહીં, વડીલોની માર્ગદર્શન લેવું. આપની બહેનપણી અથવા આપના મિત્રએ જે માર્ગ લીધો છે તે જ તમારે લેવો તે જરૂરી નથી. આપના સંસ્કારો, આપની પવિત્રતા, આપના કુળ મુજબ પણ વિચાર કરી આગળ વધવું. નહીતર વાદ વિવાદમાં અને વડીલોના નારાજગીથી આપને ઘણું બધું ગુમાવવાનો વારો આવે. માટે સારું પાત્ર પસંદ કરવું, સંસ્કારી પાત્ર પસંદ કરવું, ઉચ્ચ વર્ણને પસંદ કરવો તે પણ આપના માટે જરૂરી છે. જે પાત્ર પસંદ કરો છો તેમને ખોટા વ્યસન નથી, ખોટી લત નથી, તે પણ તપાસ કરવી આપના માટે તેટલું જ મહત્વનું છે. તેમનું ચરિત્ર કેવું છે તે પણ આપણે જોવું એ પણ આપણા માટે જરૂરી છે. ધીરજના ફળ મીઠા છે. આપના ભાગ્યમાં છે, અવશ્ય આપને પ્રાપ્ત થશે. હવે વાત કરીએ આપણે આરોગ્ય માટે. દર્શક મિત્રો, ઋણ, રોગ અને શત્રુનો આ વર્ષ દરમિયાન વધારો થશે. આપના શત્રુઓ આપને ચારે બાજુથી ઘેરી શકે છે. તેમજ જો આપ આ વર્ષ દરમિયાન મોટું કોઈ આયોજન કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય, મોટો બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય, તેમજ કોઈ લક્ઝરી આઇટમ ખરીદવાનો વિચાર કરી રહ્યા હોય તો આપે બને ત્યાં સુધી તે કરવું નહીં, કારણ કે નહીતર તેની ભરપાઈ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. જો આપ આ વર્ષ દરમિયાન મોટું કોઈ આયોજન કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય, મોટો બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય, તેમજ કોઈ લક્ઝરી આઇટમ ખરીદવાનો વિચાર કરી રહ્યા હોય તો આપે બને ત્યાં સુધી તે કરવું નહીં, કારણ કે નહીતર તેની ભરપાઈ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. વધારે નુકસાની આપને આ વર્ષ દરમિયાન આવી શકે છે. આપના શરીર માટે પણ આપે આરોગ્ય બાબત કાળજી રાખવી જરૂરી છે, નહીતર આપનું આરોગ્ય આપને સાથ નહીં આપે. માટે નિયમિત પ્રમાણે દવા લેવી. જે સમયે જે દવા કહેલી હોય તે જ સમયે તે દવા લેવી જરૂરી છે. નહીતર નાની બીમારી મોટી બીમારીનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. વર્ષ દરમિયાન હાલવા ચાલવાથી પડવાનો ભય રહે, ઝડપી વાહનથી ઓવરટેક કરવાનો, અજાણ્યા વાહનની અંદર બેસવાથી પણ આપને નુકસાની થઈ શકે છે. માટે
આપે આપના વાહનની અંદર બેહવાનો જ આગ્રહ કરવો, તેમજ વાહનને ઓવરટેક કરવું નહીં. કમરનો દુખાવો, ગોઠણનો દુખાવો વગેરેથી પણ આપે સંભાળ રાખવી જરૂરી છે. વાત કરીશું હવે વિદ્યાર્થી માટે. તો જો આપ નિસંતાન હોય, સંતાન માટેનો પ્લાન કરી રહ્યા હોય, તો આ માર્ચ મહિનાનો એ પહેલાનો સમય આપણા માટે પ્લાનિંગ માટે ખૂબ ઉત્તમ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની તક, અનેક વિષયોને આપ એક સાથે સંભાળી શકો છો. આપનું મન થોડું ચંચલ છે, આપને આપના ઉપર વિશ્વાસ નથી. આપના વિશ્વાસને, આપના પરાક્રમને, આપના જ્ઞાનને યાદ કરો. તમારામાં તેટલી જ શક્તિ છે જેટલી શક્તિ તમારા સ્કૂલની અંદર સાથે તમારે જે સ્ટુડન્ટ અભ્યાસ કરે છે, જેમનો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો નંબર આવે છે, તેવી જ શક્તિ તમારામાં રહેલી છે. પણ તેમને યાદ કરી, તે પ્રમાણે તૈયાર કરી આગળ વધવાથી આપને જીવનની અંદર ખૂબ જ લાભ અને ફાયદો થશે. નોટ કરી લેશો. હવે આપના માટે 12 મહિનાની અંદર આ વર્ષ દરમિયાન શુભ મહિનો છે ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર માસ. સપ્તાહના 7 વારમાંથી આપના માટે લકી વાર હોય સોમવાર, બુધવાર, શુક્રવાર અને રવિવાર. શુભ અંકની અંદર આપના માટે 2, 3, 6 અને 9 નંબર એ લકી તારીખ, લકી તિથિ અને લકી અંક આપના માટે રહે છે. એ દિવસે શુભ કાર્યનો પ્રારંભ કરવાથી આપના બધા જ મનોકામનાઓ, ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. નોટ કરશો. હવે વાત કરીશું ઉપાય. બને તો વર્ષ દરમિયાન ગુરુવારે પીળા વસ્ત્રો આપે ધારણ કરવા. તે ન થઈ શકે તો પીપળાના વૃક્ષની પૂજા કરવાથી. માંગો 20 અને આપે 30 એ જય દ્વારકાધીશ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ મંત્રનો દ્વારકાધીશને પીળા પુષ્પ ચડાવવાથી અથવા તો મંદિરે ધજા ચડાવવાથી, રીમ ગુરુવે નમઃ એ મંત્રનો 108 વખત જપ કરવાથી, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આપે ગુરુ મહારાજનું ધ્યાન પૂજન કરવાથી, તેમજ આ વર્ષ દરમિયાન ધન અને સમૃદ્ધિ માટે ગુરુવારે પીળી વસ્તુ અથવા ચંદનનું બ્રાહ્મણોને, સાધુ સંતોને, પવિત્ર વ્યક્તિને દાન કરવાથી, વર્ષ દરમિયાન બને તો ગુરુવારે નિમક વગરનું ભોજન કરવાથી અથવા તો ઉપરથી નિમક નાખવાનું આપે બંધ કરવું. ઉપાસના માટે સૂર્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરવાથી, તેમને અર્ઘ્ય આપવાથી, તેમજ એ જલની અંદર 1 ચપટી હળદર નાખી અને એ કંકુવાળા પુષ્પથી અર્ઘ્ય ચડાવવાથી પણ આપની બધી જ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે. બ્રાહ્મણને આ વર્ષ દરમિયાન પીળા વસ્ત્રનું દાન કરવાથી આ વર્ષ દરમિયાન આપે ગુરુ મહારાજ, રાહુ મહારાજ, શનિ મહારાજની જપ અનુષ્ઠાન, ગ્રહ શાંતિ કરવાથી પણ આપની બધી જ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે. 2026નું વર્ષ તમારા માટે ખુશી, સફળતા, શાંતિ અને મંગલમય નીવડે તેવી શુભેચ્છા શાસ્ત્રી શ્રી રાકેશ મહારાજ જી વ્યાસના અબ તક ચેનલ દ્વારા આપ સર્વ દર્શક મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. ફરી મળીશું પાછા નવા એપિસોડ સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.